بہت شکریہ کسوری صاحب، آپ جوائن کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان آئے، فیلڈ مارشل سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ یہ ایک بائی لیٹرل دورہ ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کچھ ڈیمانڈز پاکستان کے سامنے رکھی ہیں، اب دوبارہ امریکہ کو کیا لوپ میں لیا جائے گا، پھر مذاکرات شروع ہوں گے، کیونکہ یہ بھی پرسیپشن ہے کہ اس دورے کے بعد جو ماسکو اور مسقط کا دورہ ہے، اس کے بعد موسٹ پروبیبلی یو ایس ٹیم از گوئنگ ٹو بی ان اسلام آباد اگین فار سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس۔ دیکھیے بات یوں ہے کہ جب آپ پوچھتی ہیں ٹاکس کے بارے میں تو پہلے دیکھنا پڑتا ہے ٹاکس کی ضرورت کیوں ہے۔ جب آپ اس نتیجے پہنچ جائیں گی تو آپ کو سمجھ ہو جائے گا کہ ٹاک کی کیوں ضرورت ہے۔ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 42 ہفتے یا 24 ہفتے انہوں نے 6 ہفتے کیا، وچ مینس 24 انہوں نے ویکس بامبنگ کی ہے، 6 ہفتے بامبنگ کی ہے۔ اب 6 ہفتے جب بامبنگ آپ نے کر لی ہے، آپ نے 3,000 بندہ ان کا کر دیا شہید، آپ نے 20,000 سے زیادہ ان کی بلڈنگز تباہ کرنی ہیں، آپ نے پہلی فائرنگ جو کی اس میں 160 بچیاں شہید ہو گئیں، اس کے بعد آپ نے اسکولوں پہ حملے کیے، آپ نے ہسپتالوں پہ حملے کیے، آپ نے آثار قدیمہ پہ حملے کیے جو پروٹیکٹڈ مونیومنٹس تھے۔ اگر اس سے ایران کا ایمان متزلزل نہیں ہوا، ان کی ہمت نہیں ٹوٹی، ان کی پوری لیڈرشپ آپ نے جو صفحے اول کی تھی وائپ آؤٹ کر دی، تو اگر آپ 2 ہفتے یا 3 ہفتے اور کر لیں گے تو کیا بگاڑ لیں؟ کچھ بھی نہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، بدنصیبی سے 500,000 بندہ اور آپ شہید کر دیں گے، لیکن آپ کو ملنا کچھ نہیں۔ اگر جنگ دوبارہ ہوتی ہے تو جو آپ کے تھوڑے بہت حلیف رہ گئے ہیں گلف ممالک، جو دل میں بہت غصے میں ہیں کہ آپ نے بغیر پوچھے ان کو اس پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ ان کی جو ساری ریپیوٹیشن تھی وہ ہیونز فار پیس، ہیونز فار سیکیورٹی، لوگ اپنا پیسہ لے کے جاتے تھے، اپنے گھر بناتے تھے، بیڑا غرق کر دیا آپ نے، ان سے پوچھا نہیں، تو کیا وہ برداشت کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ 2-3 مہینے 2-3 ہفتے اور جنگ کریں، ایران پہ حملے کرو، ایران ان پہ حملے کرے کیونکہ آپ کے بیسز وہاں ہیں۔ اس لیے دونوں کو ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ان کو ملنا کچھ نہیں۔ میں کم از کم میری خواہش اور امید اور تجزیہ بھی یہی ہے، ایران کیا اور حاصل کر سکتا ہے؟ ایران نے باوجود اس کے کہ ملٹری اس کو بہت اس پہ حملے ہوئے، نقصانات بے انتہا ہوئے ہیں، کئی سال لگ جائیں گے نقصانات پورے ہونے کے، لیکن ان کی فتح یہ ہے کہ وہ ہارے نہیں، انہوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں کھڑے کیے۔ یہ ایک بہت بڑی مورال بوسٹنگ وکٹری میں کہوں گا کہ ایک ایسے ملک کے لیے جو دنیا کی سپر پاور کے خلاف اور علاقے کی سب سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والی جو پاور ہے اسرائیل، ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو ایران کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنا۔ تو اب ساری گیم آ گئی کہ جناب عزت کیسے بچے، اپنے عوام کو کیسے بتائیں کہ ہم پریشر آ کے بات نہیں کر رہے۔ ٹرمپ صاحب کا تو وتیرہ ہی بن گیا ہے کہ جو کہتے ہیں اس کے فوراً اگر کوئی اچھی بات کریں گے نا، بکری نے دودھ دیا مینگنیوں بھرا، تو اس کے 15 منٹ کے بعد ایک بے انتہا سخت بیان دے دیتے ہیں تاکہ ان کا جو بیس ہے ووٹرز کا وہ یہ نہ سمجھے کہ گھبرا گئے ہیں۔ اور وہاں جو ہے وہاں یہ ہے کہ وہاں جب روزانہ آپ ان کو دھمکیاں دیں گے، سویلائزیشن اینڈ کر دیں گے، تمہارے سارے بجلی ختم کر دیں گے، تمہارے واٹر پلانٹ تباہ کر دیں گے، تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی تم اتنا ہمیں ڈرا رہے ہو تو اس طرح تو ہم تم سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ تو جو بات ہے یہ پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں، اور میں نے امریکن ایران کے کامنٹیٹرز کو بھی سنا تھا کہ نہیں یہ تو بائی لیٹرل وزٹ ہے۔ اور بائی لیٹرل وزٹ کیا آپ یہاں موسم پوچھنے آیا، یا کیا آپ نے آلو بیچنے ہیں، یا آپ نے جا کے، میں نے خود رائس کے جا کے ایران سے بات کی ہے، کیا رائس خریدنا ہے، کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ 2 مہینے کے بعد آ جاتے ہیں۔ بھئی آئے اسی لیے ہے نا کہ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، اس کا مطلب کلیئر ہے۔ اور 3 ملک کون سے ہیں؟ 3 ملک ہیں، پاکستان، ماسکو اور عمان۔ کیوں ہیں یہ پیس ٹاک سے جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو معاہدہ ہوا تھا JCPOA پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں، اس میں یہ تھا کہ جو پروسیسڈ انرچڈ یورینیم ہے وہ ماسکو کو ہینڈ اوور کیا جائے گا، وہ لک آفٹر کرے گا، اور IAEA سپرویژن ہوگی۔ اور
ओमान की ये पोजीशन है कि ओमान और ये जो है ईरान, इनकी मैरीटाइम बॉर्डर्स मिलते हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पानी हमारा है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो दोनों चीज़ों में, तीसरी में पाकिस्तान है जो कि पीस मेकर का रोल अदा कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये विज़िट है ही ऑन गोइंग पीस प्रोसेस के साथ, बावजूद इसके कि ईरान बावजूद ये कह रहा है कि नहीं नहीं टॉक्स वॉक्स के लिए नहीं गए। उसकी वजह है कि उनको अपने पब्लिक ओपिनियन के सामने, उनकी सोसाइटी में को हार्ड लाइनर्स भी हैं, उनकी लीडरशिप में भी हार्ड लाइनर्स हैं। वो कहते हैं भाई हमें दबा के तो ये नहीं बात करता। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहते ही हैं कोई बात हो, नहीं नहीं हम जीत चुके हैं, नेवी तबाह कर दी, जहाज़ तबाह कर दिए, फलां कर दिए, उनका बेड़ा गर्क कर दिया, लीडरशिप ख़त्म कर दी। तो वो दोनों को सीखना पड़ेगा कि अपनी एक तो ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो दिन में 6 बयान दाग देते हैं। ये जो मेगाफोन डिप्लोमेसी है बड़ी ख़तरनाक है। मैंने एज फॉरेन मिनिस्टर बहुत मुश्किल डायलॉग किए हिंदुस्तान के साथ जब हमारी कई जंगें हुई हैं कश्मीर पे, और कश्मीर के मामले पे हमने एक मुआहिदा कर लिया था, फ्रेमवर्क। अब कोई डाउट नहीं कर सकता, वो हो गया था मुआहिदा। और उसकी जो मेरी बुक लॉन्च हुई है इसका सबूत ये है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने कराची में बुक लॉन्च अटेंड की थी और मनमोहन सिंह साहब ने दिल्ली में। तो मैंने जो सही लिखा था तभी वो आए थे ना, कोई कंपल्शन तो नहीं थी। एक लफ्ज़ हम बाहर नहीं निकालते थे और हम ख्याल रखते थे कि अगर मैं कोई लफ्ज़ बोलूं तो मेरा मकसद होता कि पाकिस्तान की पब्लिक को बताता रहूं, उनको धक्का ना लगे कि प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करते थे कि इंडिया डिस्टर्ब हो जाए, या इंडियन ऐसी बात नहीं करते थे कि हमारे लिए खिफत का बाइस हो। नहीं तो ऐसे नहीं चलता। प्रेसिडेंट ट्रम्प का तरीका ही निराला है। इस निराले तरीके की वजह से ये मेरा ख्याल है पीस टॉक्स बहुत लंबी हुई हैं। और अगर आइंदा आने वाला कोई हिस्टोरियन लिखेगा तो ये लिखेगा कि इनकी मेगाफोन डिप्लोमेसी की वजह से ये मामला ज़्यादा बिगड़े और ये जंग लंबी हुई। अब दूसरी चीज़ ये है कि क्यों दोनों चाहते हैं कि हो जाए अमन, नहीं तो पाकिस्तान आने की ज़रूरत कोई नहीं उनको। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता है कि वहाँ तो मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, वहाँ तो रोज़ाना गिनी जा रही है कि अंडे की क्या कीमत है, टोस्ट की क्या कीमत है, मक्खन की क्या कीमत है। उनको वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिकन पब्लिक को, कोई इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी सक्सेस फेलियर पे उनको वोट नहीं पड़ता। हाँ, ये जो अगर नाश्ते की टेबल पे बच्चे को सही खाना ना खिला सकें और मोटर की पेट्रोल बढ़ जाए, वो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या आपका ख्याल है न्यूयॉर्क में ममदानी क्यों इलेक्शन जीत गए? वो इसीलिए जीते ना कि उन्होंने अफोर्डेबिलिटी इशू बना दिया। यानी सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क इस पे जीत गया जो ट्रम्प का घर है कि तुमने तो हमारे लिए हराम कर दी ज़िंदगी, हम तो अपने बच्चों को खाना नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं करा सकते। ठीक, कसूरी साहब एक सवाल अफोर्डेबिलिटी का जो इशू है ये और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है कसूरी साहब, एक और सवाल। चूँकि आपने कहा कि दोनों पार्टीज़ अब रीपोजिशनिंग भी कर रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या ईरान ने जो स्टांस लिया था पब्लिकली नेवल ब्लॉकेड को लेके, उसके बाद क्या ईरान के लिए मुश्किल होगा यूएस के साथ डायरेक्टली दोबारा बात करना, या जो आप समझते हैं कि डिस्क्रीट डिप्लोमेसी हो रही है उसके बाद ये मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि ये परसेप्शन है कि अभी ये बॉल ईरान के कोर्ट में है, ईरान डिसाइड करेगा कि कब बराह रास्त बातचीत हो सकती है अमेरिका के साथ। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि जी ईरान ने बड़ा गलत किया है जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया है। इसलिए ना ब्लॉकेड नहीं, उन्होंने हरमूज़ पे कंट्रोल किया है, जहाज़ों की आमद और रफ्त कम, इसलिए उन्होंने कहा हम इनको रोक देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे। तो एक वे आउट तो ये है कि सिमल्टेनियसली हट जाए, दोनों वो भी हटा लें, जहाज़ भी छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें बैक वक्त, तो किसी को लॉस ऑफ फेस नहीं होगा। क्योंकि ये बड़ा मामला बन गया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो किसी सूरत में ये इंप्रेशन ही नहीं देना चाहते। वो तो रोज़ कहते हैं हम जीत चुके हैं, हमने इतने हज़ार जहाज़ गिरा दिए, इतने हज़ार नेवी के जहाज़ गिरा दिए, इतने लीडर ख़त्म कर दिए, शहीद कर दिए, वगैरह वगैरह। वो तो रोज़ाना विक्ट्री प्रोक्लेम कर रहे हैं, उनको मौका मिले। लेकिन ईरान इन हालात में इसलिए नहीं जाता कि वो अपने आवाम को ये कहेगा कि हम जीते हैं, हमने इनको घुटने टेकने पे कंपेल किया। तो पाकिस्तान का मीडिएटर का ये रोल है, एंड आई गिव फुल मार्क्स टू पाकिस्तानी मीडिएशन, वेदर इट्स मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। एंड पर्टिकुलरली द फॉरेन ऑफिस, जिसको मैं आई एम प्राउड टू हैव लेड फॉर 5 years, उनकी कैपेसिटी काफ़ी है इस किस्म की मीटिंग्स कराने
کرنے کی, اس قسم کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی, نان پیپرز لکھنے کی, تو ہمارے پاس وہ کیپیسٹی بھی ہے اور ہماری انٹینشن بھی ہے اور ہمارا انٹرسٹ بھی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.